Donc on repart pour Shikoku, donc pour un stage avec Chiba Sensei qui va durer 2 jours. Je vous rappelle, c'est un stage de Daito-ryu, donc ce sera la dernière vidéo qu'on fait là, à ce propos-là, mais sur ce sujet-là. On en fera d'autres par la suite. On sera donc une dizaine de Tokyo à partir là-bas et sans doute une trentaine ou une quarantaine de gens d'Osaka qu'on retrouve là-bas qui nous emmènent en voiture. Daito-ryu, je vous signale que c'est quand même l'étymologie de l'aïkido, c'est-à-dire c'est le latin et le grec de l'aïkido, si on peut dire. Tous les principes et les bases en aïkido, d'aiki ont disparu en aïkido à peu près 90%, c'est là qu'on les retrouve en Daito-ryu. Et donc c'est vraiment intéressant à trouver ça. Bon, imiter l'aiki c'est facile, hein, n'importe qui peut y arriver. Maintenant, trouver les principes par soi-même c'est carrément impossible. Donc il faut vraiment aller à la source pour trouver ça. Et donc c'est pour ça qu'on y retourne régulièrement et qu'on essaye de fouiller. Il fait beau, donc on y va en Shinkansen cette fois-ci. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on fasse un bon stage. Guillaume a une nouvelle caméra, donc il est très content de jouer avec ses nouveaux jouets. Et voilà quoi, bon, on est plein de dynamisme et d'entrain pour faire ce stage. J'espère que les vidéos vous ont plu, parce que bon, on y a mis du cœur et puis je pense que ça devrait vous apporter pas mal d'informations. Vous êtes les bienvenus au Japon quand vous voulez. Si vous voulez faire un peu de Daito-ryu et voir ce que c'est, vous êtes les bienvenus. On vous accompagne là-bas si vous voulez. Et puis bon courage pour la suite. Merci à tous et puis à bientôt. いやな、指導者も本物だな、本物をやっとるかやっとらんかがあるわけ。ということは、その前の先生がどうだったか、そこから知らないに、やっぱりな、個人差っていうのはそこから出てくる。ということは、このことはね、ここで、そのルーツがね、だからな、どこから、だからな、一応肌になっとるけど、人形なれっていうことはな、そういうふうに臨機応変型になるようにした方が進歩が早い。だけど枝葉ができるってこと。だから元になるのは肩でやるね。きちっとした幹が。それが太いか細いかの違い。で根が張っとるほどいいわけ。な。幹が太くなる。幹が太くなったら枝が太くなる。でもね、千葉先生もね、今その話すると言ってたけどね、私としても全く同じことだったの。例えばどうして私はここにいますっていうことは逆のことですよね。僕はなんていうか下から行ってでいろんな先生があってとか見てでどっちがこっちから行くとでじゃあこの3つの先生はこっちだよって言ってじゃあこっち行ってでどんどんこっち行ってでもう千葉先生のところへ行っちゃったもんね来たんですよね。だから今千葉先生は逆でねこっちからこれとかねそのことだね。いわゆるね自分自身がねどこのね指導者につくかというぐらい自分の選択ね。選択というものを分からない指導者がおるんだ。いや、やらしてんだすぐ分かるんだ。指導者であればちょっと自分とやってみたらこの人がここはちょっと足らんなでそういうものを注意して直したらいいんだけれど直せん人がおる個人差そこは個人差っていう直そうと努力しておりますけどもちょっとその時に言葉を発したらいいんだおっしゃられたように努力はしてるけれどもやっぱりここができんのですわこういうふうななるんですということを発したらいいんだよ物言えるんだからだけど人間になれ人間はこの頃物言う人間おるんですその意味で弟子っていうかそのものは大事ですからね。昔から日本の言葉になんちゅう自分の指導する先生、何年かかってでもその先生を探せというのがね。
先生ついたらなかなかその違う先生に変わるっていうことはできるからね。そこのところが日本の難しい。だからな、叱るとこは叱る。叱るんじゃないんだよ。注意しよう。叱る。これは叱られたってな、そっぽ向かいくらい。ちょこちょこだろ。叱って何なんでできんねん。だからここが悪いんだから、こうしたらどうね。指摘をしてるわけだね。指摘してくれてる。そういうふうに思ってる。ところがやっぱりな、そこのところがもう10回やって10回でもできないんだ。これはこの人はな、やっぱりお家さというのがあるんだ。これは不器用のな、不器用とあるようなもんだから。だから僕らもなんぼやったってできんだよ。もの作っても同じことです。そうだね。まあああいう人も天才だし、本当に。それやったよね。それはそれを生かすようなものを技を教えてあげたらいいんだよ。で自分もそういうことな。自分でタッチしたらね、枝葉になれっていう。それでも否定せんつって。だけどな、否定も肯定もせんのが指導者だよ。そういうふうにやった方がな、お互いに人間同士と人間というものがある人の間とかな、あれば、あれ人々とどうやること。だけど間があるきね、間がなかったらまあ喧嘩ばっかり。だからそのところが人魚と人間の関係になる。だからまあ人間の下の弦がまあやる。人の間とか。だけど間あげない。まあその火がのけたらもんになるから、やっぱもう叩いていかないから。そうよ。うまいことできとるが人間感じがね。勉強だろう。なりました。Donc aujourd'hui, nous sommes dimanche, c'est le stage avec Chiba Sensei. Chiba Sensei est arrivé en civil et il a fait tout le stage, il va faire tout le séminaire en civil. La raison, c'est parce qu'il est malade et que sa femme n'a pas voulu lui laisser ce kekogi pour partir au séminaire. Il dit non, tu fais pas le séminaire, donc je te donne pas ton kekogi. Il a dit, moi je fais mon séminaire, donc j'y fais comme je suis, je le ferai. Et comme il fait le séminaire en civil, il a décidé de faire un séminaire axé sur le non-forme, c'est-à-dire il va faire que des mouvements qui ne sont pas des mouvements de forme de kata de base, mais qui sont que des mouvements faits, disons, à l'arraché, on va dire un petit peu, et des mouvements non conventionnels. Donc c'est assez amusant, c'est un stage plutôt ludique, on va dire. On est un petit peu perdu parce que c'est encore spécial, c'est un petit peu des techniques secrètes, des machins comme ça. Donc, mais c'est amusant. Non, Aïe. Non, Taïganさん言うけどさ。だから足しか無理に。はい。足で切ってる。はい。はい。な。こうやったらこう。はい。な。切るのはこっちの方が切りやすいの。はい。な。こう切るの。はい。次は。はい。こう切る。はい。だって普段の逆で取るの切りはこうプリンする。はい。足が出てそうです。はい。な。はい。だからこう来た時にはこう、はい。こうそれかこうになる。はい。な。そういうことは早い方法はこう早い。はい。こうするそうする早い。はい。おお。な。はい。それを覚えてるよ。はい。胸を取るときに必ずね、こっから取るの、こういうふうに、こう取る。これからこう取る。こっち取って、こうやって、差し指をパッとこうくる。こう。こう取るんだよ。こう。
でこうやるこう胸とかだからこれでインコこういう取り方をやるんだ本当はそれを覚悟だからどうするだからこの時には必ず持たれたなと思ったら、はい、どちらかへ太陽をさばくというこれ騒いだつもりだろう。何で騒いだのこれ。もうこういうのこっちより。はい。ほら、じゃあ伸びたよ。はい。ほらこっちもこういうの。はい。前、大丈夫。夜がこう。はい。その時にここへ来る。はい。なんでこの時にやるの。はい。こういうふうに。はい。こう。はい。でこっちもこういうふうに構える。はい。あ？はい。こう両手で構える。はい。パーンとこうやるの。ほら、これ俺だろ。はい。はい。それで小手返しに取るときにこっち側で取る。これなん取るんか。ここからこう取った方が早いからこう取った方が。はい。な？はい。こっちがあるんだよ。はい。こういうんだよ。見て。おう、だからこっちやって腰をこっちに引いていいんです。それでこっちにこうやるんです。ちょっとまだあやふやなんだけど、はい、はいはい、はい、説明してある。はい。どういけねん。はい。の、そやをかっすぐに。これは体みたいにこうするからこう引けんの。はい。引いたらこう当たる。はい。ボクシングのだこういうふうに大統領は。はい。ドーンとこういうふうに。ドーンとこういうふうに。はい。これだ。はい。でこれだ。はい。小手返しっていうのは順当でいたらこっちからっていうの。はい。それなんでこっちからって。え？わかる？いた。なんでこれ？今の関係ないですよね。こうでな親指とはいこうはいこうでこう握ってみて裏じゃからなポーンとこうバーンとこうするんですこれが押してきたらこれなでこれをほどおめでとう。はい。これで。はい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 。こういうだろ。はい。な。でこれをこう詰めてこうと。はい。キュッと。はい。ほってこうやって。はい。もう。これと俺のだったらこうと思う。こう見たらこうさ剣持ってたわよ。こうしてこれをこう終わり。千葉先生を会った前のいろんな大統領先生見た時は、なんていうかな型は多かったんですよね。型の技の型型なんだけどね。で千葉先生と見た時は違うわなと思ったの。どうしてというと、型もあるんですけど生きてる技が多かったんですよね。ということはAikidoというと流れっていうことは技はそのままでパパパっていっちゃうっていうことはね。それはだからこの質問でその流れのタイプの技がDaito-ryu
まあ、における到達点として考えてもいいんですかということ。またはそれはまあとそれは個人差でないで動く回るやつもおるしな。そうですか。だからまあ相手がこうやってくるのにいやな、大事にうんな、狭いとこで練習してるだろう。それがいい。あまり動かんと相手を崩すわけ。それからもう合気だな。持っていくときは必ず前を取ると。これが一番必要な。で、鶏肉の一歩半ぐらい入ったら掴めたり殴ったりできるところまで入らずに。だからマッチョに言われてるな。構えでどう構えるかっていうのは構えた方へ来るんじゃ。人間と本能があってな。左がこう出てみないんだよ。左来るで。こっちは今度通る。そうやね。蹴りに来たりするね。そうだろ。それがな、極意。秘伝の仕方。構えはないんだ。で、自然体でこれ、ポーンと立って、向こうがこう来たら、さっとこういけるわけ。だから、これ、外国の方もね、興味を起こしていただける世の中になっとるから、それをな、答えながらいかんだ。だから、その研究が、お前ができとらんわって言って、この前の時に大見たよね。大統領の今後の普及、発展について、千葉先生ご自身の、夢や希望はありますか？なんか希望とかそのそらんな。まあ毎日すみますけど変な質問。希望はね、みんな私をね、まあ頼ってじゃね。来て練習お互いに合同して練習してくれる人に対して報いるというな気持ちからな、やっぱりなんじゃそれがずっとなもう年に2回あるんだからな2回ずつな来て四国の技をな自分の目にしてもらってこれができたら枝にしてもらったりな抜きにし枝にしてもらったらこうだんだんと木も大きくなるとなそれを希望してるんですだから継承せって言ったらちょっとな偉すぎるんですだけどまあ言うたら継承じゃということになるけどまあ質問がちょっと悪いんだけどねだけどやっぱりまあ千葉先生の立場としてじゃなくてね本人のなんていうかなプロとしての例えば今までねその大統領とか確かに四国の大統領はあんまりなんていうかな広がったんですけど表で広がったんじゃなくてちゃんと守ったとしてで結局広がるとそのなくなるリスクなくなるっていうか悪くなるリスクもありますしだからその意味でまあ千葉先生本人としてそのまあ確かに外国の場合はどの見方っていうかその希望っていうかその、夢っていうことはその意味ですよねと思ったんですけどね。すいません。私の希望はねだからお二人にはじゃこんだけご熱心にやってくれるなまたね
フランスから始まってイタリアから流されるんだろうけれども EC 各国やだからそのスナップよりはやっぱり生きたものでバタバタやってそこでこうねちょっとだから今の要領でよろしいでしょうか。はい。はい。本当にありがとうございます。先生ありがとうございました。まあここのとこはうまいことを続け方は、あとは多分何ヶ月かかると思いますけど、ね、何ヶ月かかったってか。